हदीसु सहल इब्न साद अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यदख़ुलन्नल जन्नत मिन उम्मती सबऊन अल्फ़न औ सबअमिअत अल्फ़िन ला यद्रि रावी अय्युहुमा क़ाल मुतमासिकून आख़िज़ुहुम बाज़ुहुम बाज़ा ला यदख़ुलु अव्वलुहुम हत्ता यदख़ुल आख़िरुहुम वजूहुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतल बद्र। दाम तकरीबन आगा हदीस दे आगा मजमून दे कम च देना मखके वेले शो फ़र्क दाओ च दागे हदीस रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और दे रावी सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु और पसे हदीसों दक्का मजमून लरी लेकिन आगे के लगे इजाफ़ा और बल आगे रावी सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा लयदख़ुलन्नल जन्नत मिन उम्मती सबऊन अल्फ़ा खामखा दाखिली व जन्नत ज़माद उम्मतना अव या ज़रा अव सबअमिअत अल्फ़िन या सबअमिअत अल्फ़िन व सवा ज़रा वला कशु अब मा वेल्यू हदीस के चदा द सबउन कम लफ्स दे पारबे के दा कसरत वादे दलालत कई कला जस करीना और दलील मौजूद ही नबियात वो मुरादी और चना करीना नहीं मौजूद मसलन यो सड़े वे हफ्ता के वो रोज़ी तो ऐसा मतलब है डेढ़ रोज़ी का न वो रोज़ी यो सड़े भी वास माओ ने ऐसा मतलब चिडेर का न ऊदी नाल तक करीना मौजूदा नाल तक कि मुंगा वो वायु सबउन अरब अलत द वो पमाने इस्तेमाल लेकिन कलक चिदाए सुजुद राशि न पाए कि कसरत मुरादी हो दागी मुंग वेल करीना मौजूद दा दलील मौजूद दे दलील दारे चे अल्लाह रहमान रहीम दे अगर कादिर दे अच्छे बख्शिश कई ना पूरे कई व देव जना द अरब द क़ैदे मुताबिक तलते के सबऊन अल्फ़न या सबअमिअत अल्फ़िन सो फ़र्क न वर्जेगी बेशमेर खलक दे दा जुमले के दो खबर दी अव या ज़रा या व सवा ज़रा दा इख्तिलाफ दे पदे की दे के देता दो हदीस दरावियानो एहतियात हुई यो खो ज़मुंग कारी मुंगे खो चसखलेल राजी न आवायु लेकिन द हदीस रावियान डेर ज़्यादा एहतियात कई उस्तादान द हदीस पदे बाप के डेर एहतियात कई यो ज़मुंग ज़माना दा पदे ज़माने के द हदीस बयानून के अक्सर हदीस ज़ईफ़ ना बल्कि मौजू हदीस तम हदीस हुई दावत बेअसर गए दीन दे यो मरगरे पढ़न रागले माते चफलाने सड़े पेजने मुख्तमिम से मैं आओ विरागले हदीस बयानो अवे वैल पाए कि चे यो ज़ईफ़ हदीस दे चे लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक अगर शेखुल हदीस दे और मौजू हदीस तो ज़ईफ़ हुई ज़ालिम यो दा से हदीस ही चाहे दरूगी देता मौजू हुई अयोदा से हदीसी दागे सनत के मामूली कमज़ोरी ने तो ज़ईफ़ हुई तो दी खल्क़ राय दारा चदा दुनिया द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमख पैदा शेर लाखो अक़ीदा द अक़ीदे ख़बरा कुरान मजीद की लिखली और द अक़ीदे ख़बरा पैदा से हदीस की भी चेत मुतवातिर हुई मुतवातिर आगे हदीस तो वही दागे पहर ज़माने के दुमर रावियान भी दाक़ल प बुनियाद बांधे दागे खल्क़ो प दरोगा जमा के दल मुमकिन नहीं दाद व सुजुनो बांधे अक़ीदा साबिती खुदा कम हदीस च मौलवी से पेश कर दे अल्लाह दे हिदायत हो गया था खुदा हदीस ज़ईफ़ न दे दा मौजूद है दरोजन दे लेकिन दागे रावी दरोजन दे तो मंग पागा चाहे एतमाद संग को चाहे गरीबानान किताब तनास्ती हदीस हुई और हदीस सही और मौजू ने पेजनी और कि पेजनी न गलत बयानी कही यो मखकने खलक़ नहीं बदा किस मकार न गो
مونږ ډېر د ازمایش دور کې تېرېږو. مسلمانانو ته څه خطر نشته دی، اسلام ته هم خطر نشته دی. البته اسلام ته د مسلمانانو نه خطر ده. د چا چې څنګه خوښوي نو د قرآن او د حدیث هغه تعبیر کوي، دا غلط دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته واضح تنبیه را کړې ده چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما قصدن دروغ ووایي نو دا سړی د یقین ساتي چې دی جهنمي دی. سړی حیران شي شیخ الحدیث ویدان ته قرآن پڑھاوے حدیث پڑھاوے ولې دروغجن روایتونه پیش کړه. هر زمانه کې دروغجن خلک دي داسې چې هغوی دروغجن روایتونه جوړوي د ځان نه بیا هغه پیش کوي. داسې ډېر شی دي. ماښام هر سړی چې سملي نو ډوډۍ خامخا خوري، پړه ته یې نه کېږي خوري. لکه ولې جی حدیث کې راځي چې څوک د ماښام ډوډۍ ونه خوري دی زر بوډا کېږي. تاسو ټول بوډاګان شي، دروغ وایي، دا حدیث دی. په ځان څه شی جوړ شي دومره مشهور شي که نه چې خواص خو څه کې عام ته هم پته لګېدلي چې دا حدیث دی. دی کې د بوډاوالي سریخ اصول خدایي چې سړی څومره په ناره خېټه ودي شي دومره دی سهار وختي باسي، چست وي، په خېټه باندې بوج نه. طبي لحاظ سره دا خبر ده. ته اوږې نو ډوډۍ خوره، چیني اوږې مه خوره. اوس هغې دپاره خامخا پیغمبر میانځ ته راولي چې راځي هغه ویلي. کوم ځای ویلي؟ دا ډېر بې شمېره سوزونه یې بعضې خلک یا په ولاړې باندې سر نه منګځي ناس به یې ورته. ولې جی حدیث کې راځي چې په ولاړې څوک سر منګځي نو هغه غریب کېږي. څه دروغ وایي. پکار دا چې تحقیق وکړی شي. عوام به څه تحقیق وکړي؟ کوم چې علما یې د هغې دغه حال دی چې حدیث موضوع دی دی دا ضعیف دی. ضعیف نه دی، دا موضوع دی. لولاک والا حدیث موضوع دی. او چا چې لیکلی دی فضائل اعمال والا هغه ورته هم عربی کې لیکلي دي چې قال الصغانی موضوع. امام صغانی وایي دا حدیث موضوع دی. او دیانتداري دا ده چې د هغې ترجمه نه لیکلی، کتاب موجود دی راولی. ہر کور کے ہر جماعت کی دغه کتاب موجود دی. عربی کې لیکلی دی چې امام صغانی وایي دا حدیث موضوع دی. او کمال دا چې عوامو له کتاب لیکلی دی نو د هغې ترجمه کې نه لیکي چې امام صغانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ ترجمه یې پرېښې ده. دا ډېر لوی ظلم دی. دا راوي هر څوک چې دی یا صحابي نه خطا کېږي تېرېږي او یا د بل څوک راوي نه، لیکن هغه دا نه وایي اوس چې داسې ویلو. هغه وایي ما ته یاد نه دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا وزره ویلو او یا زره ویلو. زما نه خبره یې ده. دا احتیاط ته د هغې خلقو په دې وجه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ونه ویلی شي. اوس خو بس که امید نام دروغ وایي په رسول الله او که عالم دی هغه نه سوا دروغ وایي. دا ډېر جرأتمند خلک دی چې دې د سوچ وکړم قیامت پر ورځ به دا خلک څنګه هغه سره مخامخ کېږي. ځکه جرایم و فهرست خوار چا سره به یې خپل که نه د چا چې کم جرم دی فهرست هغه سره شته. خو دا کذابین دا دروغجن خلک چې چا په هغه دروغ ویلي ځان ته سوچ وکړه چې سړی په تا دروغ وایي ته څنګه ورخلی که راخلی. تا یو کار نه کړی یو خبره دې نه کړی او څوک وایي چې پلانکي داسې ویلي ته څه وایې. زمونږ خو کوشش دا وي چې سړی له خوله ماته کړو. اوس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت وشي چې هغه داسې ویلي دی او نه یې ویلي نو دې سړي دوه جرمه وکړل. یو یې په الله دروغ وایي او بل یې په رسول الله دروغ وایي. رسول ته چې یو څیز نسبت وشي هغه دین شي. دین د اسمان نه راځي. رسول الله یې د ځانه نه وایي بلکې الله ورته وایي داسې ووایه. دې باب کې د احتیاط ضرورت. خلک یو غب جوړ کړی و حدیثونه بیانې. حدیث ته پوهېږې په حدیث یو سړی د حدیث په صحت او په عدم صحت پوهېږي دی بیان کړي. یو سړی نه پوهېږي دی نه بیانوي. خاموش کښېنه اوس. امیان که غلی شوی نو دین سم دی. دا خو هر امی ګپ لګي. دغه یو فرمایل چې وزرا یا زرا ایهما قال مانو سیر دې ویلو متماسکونا
جنت ته بځي، خو دا متماسکین دي. تماسک څه ته وایي؟ یو بل له کونجه ورکول، یو بل پورې جختېدل. دا صفت ښیي د هغې خلقو. یو صفت دیګې ده او یو صفت په رستنو کې دی، کوم چې تاسو ته به روز ما ویلي. دنیا کې به د دې خلقو منځ کې اتفاق موجود وي، اتحاد به موجود وي. هلته چې ځي نو هم دي یو بل پورې متماسک دي، یو بل پورې نښتي دي، پیوست دي. او داسې به ځي چې 80,000 کسان چې ته واخلې بالفرض، نو لومبنی چې جنت ته ځي نو هلغې به ځي چې دا نور ځان سره بوځي. هلته هم کونجه ورکړې ده. متماسکون آخذهم بعضهم بعضا، متماسک وی نیونکي وی بعض بعضو لا، یو بل به نیولي. د مسلمان کار صحیح، مسلمان د ګناه نه بچ کول، مسلمان د کندې ته د پرېښودو نه بچ کول، غورځېدو نه بچ کول چې دی کندې ته ونه غورځېږي. ځکه دا امت دی. امت کې نن امتیت نه دی پاتې. یو سړی ګناه کوي نو هغه ته نشي ویلی چې دا کار مه کوه. دولې ماشوم به یې هغه ته دا ګناه دی مه کوه، وایي ستا را سره څه کار دی. د بچو چې سړی داسې تربیت کوي، د دا پلار د مخ ته والو دی. زما کار په دې باندې دی چې زه په دې کلي کې اوسېږم، ستا خوا کې اوسېږم. دا کم کار چې ته کوې دا زما اولاد ته م راتلی شي. پوډر خرڅوي نه به څه وایي ستا ما سره سویمه ده. ولې مې سویمه ده؟ دا پوډر که ستا نه سبا زما زوی واخیستل نو بیا دا امت دی، یو موټی دی. دا غلطي مه کوئ. یو سړی ستا بچي ته وقارېد، اسو ګناه کړی دی، غلطي یې کړې ده، شکریه د هغه ده چې ښه ده زما د بچي اصلاح وکړه. پلار به هم ګیلې له راشي چې خیر دی، لک دی که نه. ولې خیر دی؟ غر کې اوسېږه نه، بیا به بېشک تا سره چا څه کار نه وي. چې کله معاشره کې اوسېږي نو دا د یو بل فریضه ده چې دی یو بل ته یو بل کندې ته د غورځېدو نه بچ کړي، مصیبت کې د ګرفتارېدو نه بچ کړي. دا متماسک دي. دغلته هم زمونږ کار خراب دی، بلې طرف ته هم کار خراب دی. ته وګوره په دې پاکستان کې بې شمېره تنظیمونه دي، ان ګنت. یو بل ته مسلمان نه وي، بل ته مسلمان نه وي. تا څنګه متماسک یې تاسو؟ دا امت ته د الله بندګانو. مسلمان چې وي او د عقیدې توحید خلاف د هغه څه عقیده نه نامسلمان دی او جنتي دی. هر یو بل ته کافر وي، هر یو بل پسې مونځ نه کوي. دا څه دین دی؟ دا هېڅ دین نه دی. دا خو ځان له فرقې شوې، فرقهبازي شوه. چې زه ووایم فلانکې ډله کافره ده او صرف زما ډله مسلمانه ده، نو دا دومره کثرت کې به خلک څنګه ځي؟ او که دا په هره زمانه کې نو بیا وروستو حدیث کې به انشاءالله سار وایه تاسو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتیان به د ټولو خلقو نه ډېر. تاسو خو ډېر کم کړل، محدود هم کړل. چې ته یو سړي ته کافر ووایې، هغه ډلې ته کافر ووایې، دا جنت ته تللی شي؟ نو زه به هغه ته کافر ووایم، د هغه ډلې ته زما ډلې ته کافر ووایي، نو څه مطلب شو؟ چې جنتي په دې کې یو نشته که دې کې علماء ته تنبیه ده، لږ ګزاره دی کوي. تکفیر دومره اسانه خبره نه ده چې بس مطلق علاقه یو سړی په کڼاوه باندې کوښه دی د پسې مونځ نه کي، ولې کافر دی مونځ پسې نه کي؟ څه چل دی پکې؟ یا زور پسې مونځ وکړم، ته دومره لوی سړی ته مونځ چا پسې نه کوې؟ ته دې جھنجھٹ نه روځې. صلو خلف کل بر و فاجر. یو سړی مسلمان دی که ګناهګار دی، که ګناهګار نه دی مونځ ورپسې کوه. زمونږ خلک باسې ترخ بویږي، جومات پرېږدي، توره دی وکړه. د امام دې څه نقصان وکړه؟ ته ما پسې مونځ نه کړې، زما به څه نقصان شي؟ ما څه نقصان نه کړي. ما پسې که 10 کسان ولاړ هم زما هغه اواز یو، که 100 کسان ولاړ هم زما هغه اواز. ځان دې سپک کوسې. دا څیزونه مه کوئ. مونځ هر مسلمان پسې کېږي. دلته یو صاحب دی، هغه زما ورواره دی، سترګو باندې معذور دی، چې وویني چې راته جومات کې مونځ کوي که لا دی نه به خپې وباسي. هلکه دا د قرآن حافظ دی،
تاله څه درځي او څومره الله هغه له پوهه ورکړې ده هغه MA کې ماسټر کې ګولډ میډلسټ ته ګوته لګی او هغه د دې ځای نه په انډیا ته یوازې ځي تللی شي دا زموږ د خلکو یو سوچ دی چې ړوند دی ړوند نه څه چلو شو که څه ګندګۍ کې ملوث وي نو ټیک ده موبایل هغه استعمالوي ګړی باندې پوهېږي دا زیاتی مه کوئ چا سره ظلم مه کوئ دا امت دی امت کې نیکۍ به مي بدۍ به مي متماسک شه سخي کټي د یو بل نه مه جدا کوئ دا ډېر لوی نقصان دی دا د دې صفت دی متماسکون آخذ بعضهم بعضا هلته هم داسې دلته هم داسې لا يدخل اولهم د دې ړومبنی نه داخلېږي جنت ته حتی يدخل آخرهم تر دې پورې چې رستنی داخل شي څه مطلب دیګه جنت ته وسعت پته لګي ته او 1000 کسان یو ځای باندې ودرې لړۍ یې جوړه کړې چې ړومبی کس ځي او ورسره دا بل هم ځي نو ستا په خیال دا چې روان دي داسې څومره فاصله به یې دی او 1000 کسان لږ خلک نه دی خو جنت دومره وسیع دی کوم چې قرآن فرمایلی دی چې د هغې پلنوالی د اسمان او د ځمکې امر دی دا زموږ جومات دی د دې پلنوالی دا دی اوږدوالی دا دی خو چې کله پلنوالی دومره ډېر شي نو اوږدوالی به څومره ریاضی کې اصول لایي چې یو شکل مستطیل نو خلک د هغې پلنوالی ذکر کوي یو مربع هغې ته وي چې د هغې ټول طرفونه یو برابر یو مستطیل هغه چې د هغې اوږدوالی ډېري لنډوالی د هغې مقابله کې کمی خو چې کله قرآن عرض ذکر کو اسمان پلانې ذکر کړل نو مطلب دا چې مستطیل دی او چې پلانې دومره دي عرضها کا عرض السماوات والارض د هغې پلنوالی د اسمان او د ځمکې برابر دی نو اوږدوالی به څومره وي ځان حساب ولګوه نو دومره لوی جنت دی ځکه و پای کې 1000 کسان اول او آخر یو ځای داخلي او دې کې دا مطلب هم کېدی شي بلکې محدثینو لیکلی هم دی چې دا بچوں کې برق رفتاری یعنی څنګه چې چمک آسمانی بجلی تیز دی نو دارنګې جنت ته تلون کې خلک به ډېر په تیزۍ دي ان فن کې بس ټول جنت ته ور داخلي لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم کې دا دوه نکتې دي نه به داخلېږي اول د دې تر دې پورې چې داخل شي دی آخر یعنی اول او آخر به یو ځای داخلېږي ډېر تیز رفتاره سره وجوههم علی صورت القمر لیلة البدر او د هغې مخونه به د سپوږمۍ په شکل هغه سپوږمۍ چې هغه د لیلة البدر د 14مې شپې یعنی ډېره ښکلې سپوږمۍ چې کله 14 ته ورسي دا ګول شي دارنګې د دې دا ګول مټول مخونه دي ښکلې مزېدار دا ډېر ښه اجر دی ډېر ښه ثواب دی او یو ډېر لوی عزت دی چې الله دې امت له ورکړی دی خو دې دپاره د څه صفتونو ضرورت دی هغه صفتونه تاسو ویلي هم دي اول ورځ او انشاءالله سبا کې خیري به دې حدیث کې بیا ووایه سړی دی اذان کې هغه صفات پیدا کړي تر کومې چې صفات نه پیدا کړي نو تر هغې پورې هغې د دې نه محروم وي بیا لکه قرآن فرمایي کنتم خیر امت تاسو غوره ډله یې ټولو امتونو کې غوره ډله څوک دي مونږ یو لیکن هغې سره یې څه کار ښودلی دی هسې نه چې بس غوره ډلې اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله یو بدایي چې تاسو به د خلکو خدمت کوئ ستاسو کتاب کې د خلکو خدمت نشته تو امت د بهترۍ وجه سره د خلکو خدمت کول زموږ هر سړی په کار کې په خدمت کې پیسه ګوري د غوروالي وجه ختمه شي تاسو غوره ډلې تاسو د خلکو د فایدې دپاره د خلکو د خدمت دپاره پیدا کړي شي دا څوک نه کوي خدمت نه کوي کوم ځای کې چې پیسه نه ملاویږي څوک کار نه کوي د
د دې خدمت اعلی حیثیتونه ښیي ورته تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یو بل ته د نیکۍ وینا کوئ، که وینا دې وکړه نیکۍ کولو نو بېشک تا کې صفت یو موجود شو، دویم صفت در کې موجود شو. او دریم وتنهون عن المنکر، د منکر نه به منې کول کوئ. یو شی ګناه نه وی به ګناه نه مه کوه مړه. نو چې ګناه خورئ یو سړی فلمونه عام کوي که نه، یا نن فیسبوک یو لوی ضلالت راغلی ده، پای به یو ګنده شي نو دی شعر کې بل ته ولیږي. دا نهی المنکر دی که نه، امر بالمنکر ده. دا ډېر لوی رامیتوب دی. خپل بهتري ستاسو نه وباسي خلک. نو درې دغه وجه شوې او څلورمه دا چې وتؤمنون بالله، ایمان به لرئ. چې ایمان در کې نه وي بیا خو کار خراب دی. دا څلور صفتونه د دې امت د بهترۍ دپاره قرآن ویلي. نو دا مه وایه چې زه غوره یم، غوره والی هغه چې دا صفات پیدا کړي. صفتونه چې نه وي نو بیا دا کار نه کېږي، الله دا اجر نه ورکوي. نو دې حدیث کې هم دا اجمالي حدیث ته کوم چې مونږ وویل، تفصیلي حدیث مخکې هم شوی دی، اوس بیا وایو انشاءالله. هغې کې هم صفات ښیي چې دا صفات سړی ځان کې پیدا کړي نو الله به یې په دغې کسانو کې ور داخل کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.